السلام علیکم سامعین، پروگرام رابطہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف، آپ کی خدمت میں حاضر چلتن ایف ایم 88 کے اس آن ایئر اسٹوڈیو سے بالکل براہ راست۔ سامعین، پروگرام اپنی نوعیت کا ایک واحد پروگرام کہلاتا ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ماحول، اپنے شاگرد، اپنے انوائرمنٹ، اپنی سوسائٹی کو لے کر جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ٹینشن پریشانی ہے، خدا نخواستہ، یا ہماری زندگی میں وہ کچھ جس کا ہم سامنا کرتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ہم اس کے بارے میں آواز اٹھانا چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھار ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، کبھی کبھار ہمارے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہوتے، کبھی کبھار ہمارے پاس وہ نظریہ نہیں ہوتا کہ اس نظریہ کو ہم کسی کے سامنے رکھیں یا اپنے ذات کو لے کر کوئی ایسا نظر یا ایک نظریہ بیان کرنے کی کوشش کریں، لیکن کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زبان پر آب لپے پڑے ہیں، چالے پڑ گئے ہیں۔ ان سبھی کو لے کر ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جس سے ہم مطمئن ہو جائیں، لیکن یہ زندگی ہے، زندگانی ہے، کہاں سے کہاں ہم چلیں، یہ بحر ہے، کس قدر اس میں گہرائی آتی ہے۔ اس گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں، آج کے اس ڈسکشن میں امن، سلامتی اور پیس پروموشن کے حوالے سے خصوصی پروگرام ترتیب دی گئی ہے، جس میں ہارٹ بلوچستان اور NED کے ایک اشتراک سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس پروگرام میں آج کی تاریخ میں ہمارے جو گیسٹ ہیں، سب سے پہلا گیسٹ پروگرام میں موجود ہے اور پہلا گیسٹ انعام الحق صاحب ہیں۔ ان کا تعلق علم و فراست سے ہے، ماشاءاللہ سے ایک دانشور ہیں اور کتابوں سے شغف اور پیس کے حوالے سے بہت کچھ پڑھ چکے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے ایک مزیدار پرسنالٹی ان کی، اور یہ پرسنالٹی آج ہمیں پیس کے حوالے سے ضرور گائیڈ کریں گے، راستے بتائیں گے۔ ان کا ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ RJ محمد کاشف، آپ کا اور FM 88 کا کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی بات آپ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا انعام صاحب، آپ کے اس نظریہ کا جو آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں، مشکور ہوں۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں جناب جنید خان، ہمارے ساتھ ہیں۔ جنید خان ایک سماجی کارکن ہیں اور جنید خان بھی شغف رکھتے ہیں، امن و سلامتی کے حوالے سے اپنا نظریہ رکھتے ہیں اور ایز اے پریزنٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسٹر جنید کو ہم خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ RJ کاشف آپ کا اور FM 88 کا بہت شکریہ، جو آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت موقع فراہم کیا جس میں ہم اپنی رائے رکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی۔ سامعین، پروگرام کو باقاعدگی سے آگے بڑھاتے ہیں، پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں اور ساتھ دینے کے لیے آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں۔ میسیجز بھیجنے کا طریقہ ہے CN88 اسپیس اپنے پیارے سے نام اور پیغام کے ساتھ لکھ کر بھیجیں 4471 یعنی 4471 پر۔ سامعین، انعام الحق صاحب کی جانب جائیں گے اور انعام الحق صاحب سے میرا پہلا سوال ہوگا، پیس، امن، شانتی، سلامتی، سکون، انوائرمنٹ، یہ سب ہمارے ماحول اور ماحولیات کا ایک حصہ ہوا کرتی ہیں، کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں، ان پہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ جی کاشف صاحب، سب سے پہلے میں یہ شیئر کروں گا کہ ہم انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہماری کمانیں مارس تک ہیں اور ہم ابھی مارس پہ بستیاں بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی ترقی اور یہ دنیا ایک گلوبل اسٹریٹ بن چکی ہے، اس کے باوجود ہمارے جو ہمسائے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ تو اتنی حد تک ہم جو ہیں آگاہ نہیں ہیں اپنے ہمسائے سے، حالانکہ ہم نے بہت زیادہ ترقی کر لی، ہم بہت زیادہ آگے کی سوچ رہے ہیں اور ہمسائے سے ہم ناواقف ہیں۔ تو اس سارے اس میں اگر سرکل میں ہم دیکھیں تو ہمیں جو قصور نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم ایک باؤنڈ ہو گئے ہیں، ہمارا سرکل بہت بڑا چھوٹا ہو گیا ہے، ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے۔ تو ہم ان ساری چیزوں سے جب تک نہیں نکلتے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو ذات پات رنگ نسل سے بالاتر ہو کے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمیں انسان بن کے سوچنا پڑے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ تو میرے خیال سے جب تک ہم ان ساری چیزوں سے خود کو نکالتے نہیں ہیں تو ہم ایک اشرف المخلوقات کہنے کے لائق نہیں ہیں میرے خیال سے۔
बहुत अच्छे इनाम साहब, जिस तरह से जिस तरफ से जिस चीज़ को लेकर हम अपने आप में बड़ा ही कॉन्शियस होते हैं, हमारे शऊर और लाशऊर में एक बात आती है कि आया अगर हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम इस दुनिया में इस जहां में एक ऐसी नौइयत का इंसान यानी एक जानवर कहलाते हैं। बनी नो इंसान की ज़ात किसी जानवर से कम नहीं है, सोशल एनिमल इन्हें कहा गया है। और जब इंसान अपने आप में थोड़ा सा बेखबर होता है, उसमें अपने आप और अपने ज़ात से जब शनासाई नहीं होती, तब इंसान दूसरों के बारे में क्या खैर खबर रखे, ये एक सवालिया निशान होता है। जुनैद साहब, आप मुझे इसमें ज़रा इस तरह से गाइड करने की कोशिश करें, बल्कि हमारे तमाम सामीन को भी, कि आपको क्या लगता है कि अमन व सलामती के पैगाम को उछालने के लिए, एक बड़े पैमाने पर लाने के लिए हम किस ज़ाविये से देखना और सोचना शुरू करें कि हमें बात समझ आ जाए? जैसे कि काशिफ साहब इनाम साहब ने कहा कि हमें ये इल्म नहीं कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा है कि नहीं। तो जहाँ तक इस बात को, अगर अमन को हमने आगे लेकर चलना है तो हमने अपने पड़ोस में भी देखना है, हमने पड़ोस से बाहर भी देखना है, हमने हर कम्युनिटी के लोगों को देखना है और उन्हें वाज़े तौर पर ये पैगाम देना है और उन्हें पीस की जानिब ले जाना है। और हमें ख़ुद पीस की जानिब जब हम बढ़ेंगे तो तब ही हम जाकर पीस को एक बड़े पैमाने पर दिखा सकते हैं। और जो लोग पीस के साथ नहीं चलते, जो लोग ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी ज़िंदगी में पीस की बहुत कमी होती है। और इसी वजह से वो कौमें, वो मुल्क, वो शहर, वो लोग ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में, अपने मुआशरे में पीस को अहमियत देते हैं और पीस को लेकर चलते हैं। वो लोग कामयाब होते हैं, वो मुल्क भी कामयाब होता है। और इसी तरह एक पीस की बुनियाद रखी जाती है। तो हमें इसके लिए बहुत से इक़दाम करने हैं और इंशाल्लाह हम इस कोशिश में हैं। और आपका बहुत शुक्रिया जो आपने एक मोटिव दिया हमें इस पर बात करने का। आई अप्रिशिएट यू कि बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमें सराहा इस हवाले से। सामीन, आज की तारीख़ 9 मार्च 2021 और 9 मार्च की तारीख़ में हम आपके साथ हैं ख़ुसूसी तौर पे एक प्रोग्राम पीस प्रमोशन, अमन व सलामती का गहवारा इस कोयटा शहर को कैसे बना। ये कोयटा मेरा कोयटा, ये कोयटा आपका कोयटा, ये बलोच का कोयटा, ये पश्तून का कोयटा, ये पंजाबी, सिंधी, सराइकी, हज़ारा, यहाँ सभी रहते हैं, बराबर रहते हैं। ये ना सिर्फ मुसलमान का कोयटा है, ना ही हिंदुओं का कोयटा है, ये क्रिश्चियनिटी का कोयटा नहीं है। ये यहाँ पर रहने वाले हर शख्स, हर रंग, मज़हब, नस्ल का कोयटा है। इससे हम क्यों कर दूर रहें, क्यों कर हम अमन व सलामती के लिए अपना किरदार अदा ना करें, क्यों हम उस पहलू से दूर रहें जिस पहलू में हम कुछ कर सकते हैं और कुछ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनाम साहब, ये कोयटा मेरा नहीं, ये कोयटा आपका नहीं, ये कोयटा सबका है। जो यहाँ पर मुस्लिम है, नन मुस्लिम है, जो क्रिश्चियन है, नन क्रिश्चियन है, जो हिंदू है, नन हिंदू है। यहाँ पर कोई देवबंदी नहीं, कोई बरेलवी नहीं, कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं। फिर भी हम देखते हैं कि हम कभी कभार किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं। इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसा क्या करें कि इन तमाम छोटे छोटे खानों में जो हम अपने आप को समो चुके हैं, इन छोटे छोटे खानों से निकलने के लिए हम अपना किरदार किस तरह से अदा करें? काशिफ साहब, सबसे पहले मैं आपको कोयटा की बहुत खूबसूरती बताऊंगा कि कोयटा वो वाहिद शहर है जहाँ पे मौसम के हवाले से बहुत सारे लोग गर्म इलाकों से आते हैं, यहाँ पे अकोमोडेट होते हैं और काम वगैरह की नीयत से आते हैं, मगर वो वापस नहीं जाते क्योंकि इसका मौसम इतना अच्छा है, इसका सीज़न एक इतना लंबा है दूसरे इलाकों की निस्बत। तो ये कोयटा बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करता है, जगह देता है अपने अंदर। ये कोयटा की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हर साल आप इसमें देखते हैं कि बहुत सारे नए रंग नस्ल और इलाकों से लोग आते हैं, यहाँ पे अकोमोडेट होते हैं। तो कोयटा की जब बात की जाए तो हम जब पुराने कोयटा को देखते हैं जो एक ज़माने में बहुत ही पुरअमन और बहुत ही अपने अंदाज से एक आप कह सकते हैं कि अपनी नौइयत का सबसे खूबसूरत शहर हुआ करता था। उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ जो फ़िरकावारियत, जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो इतना नहीं था। हमारी जब शिहा बिरादरी के जो अलम निकाले जाते थे, जो जुलूस निकाले जाते थे, तो उनमें हमारे बरेलवी, हमारे सुन्नी लोग उनके लिए पानी का एहतमाम करते थे। बहुत अच्छे। वो जब जुलूस उनके गुजर रहे होते तो हमारे लोग गलियों में पानी दिया करते थे से गुजरते हुए लोग।
اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے وہ تو اپنے جو منت وغیرہ کرتے تھے وہ بھی انہی سے منسوب کر کے, بالکل کوئی شک شبہ نہیں, جو امام بارگاہیں ہیں وہاں پہ جا کے منسوب کر کے, ان میں کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی, ڈسکریمنیشن نہیں تھی, ایک دوسرے سے دور کرے انہیں. اور اب جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اچھا اس سے الگ ایک اور میں بات کہوں, جیسے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ ہزارہ کمیونٹی بھی آباد ہے جو کہ پرشین لینگویج میں بات کرتے ہیں. پشتو تو ہمارے ہاں ہیں, بلوچستان میں بلوچی اور براوی تو آلریڈی کامن ہے. جی تو ہمارے ایک انڈیویجول کو, ہر ایک انڈیویجول کو جو یہاں کا رہنے والا تھا, سٹیزن تھا کوئٹہ کا, تو وہ ان تینوں چاروں لینگویج میں ایسے بات کر لیتا تھا کہ جیسے وہ اس کی اپنی لینگویج ہے. بہت اچھا. اور میں نے جیسے کہا کہ مذہب میں کوئی تفریق نہیں تھی, اسی طرح لینگویجز میں قوموں میں کوئی تفریق نہیں تھی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھائی چارے کے طریقے سے رہا کرتے تھے. مگر جب اب میں دیکھتا ہوں تو جب میں بولتے ہوئے سنتا ہوں کہ جی میں تو پشتو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ میری لینگویج نہیں ہے, میں پرشین میں بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ لوگ تو ہزاروں کی لینگویج ہے, میں بات نہیں کروں گا. تو سندھی میں بات نہیں کروں گا, مطلب جو یہاں پہ سندھیوں کی بھی ایک چھوٹی سی کہہ سکتے ہیں آپ تعداد موجود ہے ہمارے یہاں, پنجابی بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ جو ایک چیز مجھے نظر آتی ہے یہ ایک بہت ہی ڈسہارٹنگ ہے. اسی کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان سے یہ وہ زہر ہے جو ہماری سوسائٹی کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں. صحیح, یہ دیمک کی طرح ہماری سوسائٹی کو ختم چاٹ رہی. جی. تو میرے خیال سے ہمیں یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جو ہمیں ہمارے اندر ڈالی گئی ہیں, جو ہمیں نہیں تھی, یہ کہاں سے آئی ہیں, یہ کون لایا ہے, یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ ہمارے امن کو خراب کرنے کی بہت بڑی سازش ہے. تو میرے خیال سے ہمیں اپنے فور فادرز کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے مینٹین رکھا تھا سارے سسٹم کو. اس میں مجھے وہ ایک بات یاد آتی, بڑی وائرل ہے, کہ پہلے مسجدیں کچی اور ایمان پکے ہوا کرتے تھے. تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں ابھی مسجدیں تو پکی ہیں مگر ایمان ہمارے ذرا کچے ہو گئے ہیں. تو میرے خیال سے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے امن پہ کام کرنا ہوگا. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھا اور بہت زبردست آپ کی جانب سے نظریہ. آپ نے وہ دور وہ وقت یاد دلایا کہ جس پہ واقعی میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب ایک جلوس نکلتا تھا ہزاروں کی جانب سے یا ہمارے شیعہ برادری کی جانب سے, تو اس جلوس میں ہمارے سنی حضرات بہت مؤثر اور اہم کردار ادا کرتے تھے اور اپنا حصہ وہاں پر بانٹتے تھے, یعنی ان کی جانب سے جو کچھ جتنا ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے, اور اسے ایک پازیٹیوٹی کا نام دیا گیا تھا. جنید صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, اور آپ کی جانب آنے سے پہلے سامعین یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں چلتن FM 88 سے بالکل براہ راست, اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم حاضر کر رہے ہیں آج کی تاریخ یعنی 9 مارچ 2021, اور اس پروگرام میں آپ خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, یہ پروگرام ہے خصوصی طور پہ ہارٹ بلوچستان اور NED کی جانب سے, اور یہ پروگرام پیش کرنے کا مقصد پیس پروموشن, امن و سلامتی, کوئٹہ کو امن کا گہوارہ بنانا, بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنانا, پاکستان کو امن کا ایک ایسا گہوارہ بنانا کہ لوگ باہر ممالک سے ہمارے پاس آئیں اور یہاں پر اپنے آپ کو بہت کمفرٹ زون میں محسوس کریں, کیونکہ یہاں پر کمفرٹیبل رہنا ایک وبال جان کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمارے لیے ایک جو ہے نا امپاسبل بات ہوتی ہے. تو جنید صاحب سے میرا جو نیکسٹ کویسچن ہوگا وہ ایگزیکٹ اسی چیز پہ ہوگا. ہم امن و سلامتی کو جس طرح سے بحال رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس میں ایک فرد واحد, ایک واحد انسان جو میں ہوں, آپ ہیں یا انعام صاحب ہے یا کوئی بھی شخص جو اس وقت ہمیں سن رہا ہے, کسی بھی فرد واحد کا کیا کردار بنتا ہے, اس کردار کو ذرا آپ اجاگر کریں کہ کسی بھی انسان کو اپنی جانب سے کیا کرنا چاہیے امن کے لیے. دیکھیں, جہاں پر امن کی بات آتی ہے کاشف صاحب, وہاں ہمیں کئی چیزوں کو پیچھے رکھ کر ہمیں آگے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ میں ایک پٹھان ہوں, اور جب امن کی بات آ گئی میں اپنے پٹھان کو نہیں دیکھوں گا, میں انسانیت کو دیکھوں گا, اور اس انسانیت کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا ہوگا. جب یہ پاکستان وجود میں آیا, قائد اعظم نے اسے آزاد کروایا جیسے کہ سب جانتے ہیں, اور وہاں نہ سندھی کی بات کی گئی, نہ پٹھان کی بات کی گئی, نہ بلوچ کی بات کی گئی, نہ ہی کسی مذہب کو لے کر بات کی گئی, وہاں صرف ایک بات کی گئی کہ ہم سب ایک ہیں.
हमारा पैगाम मोहब्बत का है। हमें मोहब्बत का सबक देना है, हमें मोहब्बत का सबक हासिल करना है और हमने मोहब्बत के दायरे में रहकर अमन के लिए, पीस के लिए लड़ना है, काम करना है। और ख़ासकर बलूचिस्तान में कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो हम में, हमारी जो कम्युनिटी है जिसमें शिया हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, ये आपस में नहीं लड़ाना चाहते हैं, एक जंग का जो वार का एक सिलसिला इसे कायम करना चाहते हैं। हमें इस चीज़ से एक पाकिस्तानी होकर सोचना है और एक सोच समझ कर ये स्टेप उठाना है। हमें इन लोगों से लड़ना है और ख़ुद में मोहब्बत का एक पौधा जो है उसे हमने लगाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जुनैद साहब, प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म होने को है और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं ज़रा प्रोग्राम के बीच में ही एक आध जो है ना सॉन्ग आप दोस्तों के लिए, सुनने वालों के लिए प्ले कर सकूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सका चूँकि प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर होने की वजह से। मैं चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग होगा वो प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हम शामिल और ऑनियर करें। तो आपकी जानिब से कोई आखिरी पैगाम जो आप समझते हैं कि ये तो वो पैगाम है जो हर एक तक पहुंचना ज़रूरी है, वो पैगाम ज़रा आप सुनने वालों तक पहुंचा दें। हमें काशिफ साहब, हमें अपने पहले तो घर को ठीक करना है, उसके बाद अपने मोहल्ले को ठीक करना है, सफाई का ख्याल ख़ास कर हमें ख्याल रखना है जो ईमान का हिस्सा हुआ करती हैं, और अपने से छोटों का भी ख्याल रखना है, खुद से बड़ों का भी ख्याल रखना है, जो हमारे यंग एज हैं, जो हमारे साथ हैं, उनका भी ख्याल रखना है। और एक ऐसा सिनेरियो हमने बनाना है जिसमें मोहब्बत का पैगाम हो। बहुत अच्छा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत पे काम करना है, अमन के लिए काम करना है, और जो लोग अमन के लिए काम नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। बहुत अच्छे, उनकी इंसानियत पे भी शायद शक हो सकता है। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच आपका, आपके कीमती वक्त का। आपका बहुत शुक्रिया। इनाम साहब की जानिब आएंगे। इनाम साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दिल तो चाह रहा था कि इस प्रोग्राम को ज़रा हम एक्सटेंड करें और इसके लेवल को थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाएं, बल्कि हमने अपनी जानिब से बहुत महदूद वक्त में इसे ऊपर ले जाने की आप इंटेलेक्चुअल्स के साथ आप के कीमती वक्त का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई अहम पैगाम जो आप समझते हैं देना बहुत ज़रूरी है, कहीं मिस ना हो जाए? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, मैं ये बात ज़रूर शामिल करना चाहूँगा कि दुनिया की जितने भी मज़ाहिब हैं वो सारे अमन का दर्स देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो उनके गाइड करने वाले लोग हैं, लोगों को जो बताने वाले हैं, कि उनकी सोच क्या है, कि वो किस एस्पेक्ट से लोगों को बताते हैं। सही। तो हमें जो है, दूसरी बात मैं एक और यहाँ पे शामिल करूँगा कि हमारे जितने भी पुराने लोग थे, वो जो उनके घर में अगर कोई उनकी सिस्टर होती थी तो अपने दोस्त से ऐसे बिल्कुल बगैर किसी झिझक के वो उसे कहते थे कि आप मेरी बहन है, अगर आप शादी करना चाहें तो मतलब आपके लिए, मतलब मुझे कोई एतराज़ नहीं है रिश्ता। तो आज की सोसाइटी में मैं देखता हूँ कि ये जो है सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस तरह की बात कहे, क्योंकि इस इतनी हद तक हम जो हैं बहुत आगे निकल गए हैं इस सारे चीज़ों को लेके। ये जो कौम परस्ती है, जो मज़हब हैं, ये सारे मामलात हैं, तो हम एक मज़हब के हो के भी, एक कौम के हो के भी, हम इस बात को बहुत ही मायूब और बहुत ही बुरा समझते हैं। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी आपको। अच्छा, इसी तरह मैं जो है हमारे जितने भी लोग हैं, हमें अपने क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के आइडियल होते हैं, तो हमें अपने बच्चों के लिए भी जो है एक रोल मॉडल बनना है। सही। कि हमने उनको वो दर्स देना है कि जो हमारी सोसाइटी को एक आगे ले जाए, एक पॉजिटिव वे में। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत मशहूर वो है एक कहानी है कि अफलातून की जो वो एकेडमी थी, जो उनका एक इंस्टीट्यूट था जिसमें वो पढ़ाते थे, उसका सबसे बड़ा असूल जो था वो बर्दाश्त था। कि उसके जो इदारे में अगर कोई भी बात जो बंदा बर्दाश्त नहीं करता था तो उसको उस इदारे से निकाल दिया जाता था। तो उनकी कामयाबी का राज भी एक बहुत बड़ा ही बर्दाश्त। तो मैं समझता हूँ कि हमें बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। जब तक हम बर्दाश्त पैदा नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। और अमन के लिए ज़रूरी है कि हमें मज़ाहिब से, अपनी कौम से, अपनी रंग से बालातर हो के हमें सोचना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो है हमारी सोसाइटी
पुरानी लोगों की तरह जो है एक अमन का गहवारा बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका इनाम साहब, आप आएँ, आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। सामीन, आप तमाम सुनने वालों के इस कीमती वक्त का शुक्रिया, और जुनैद खान आपका बहुत शुक्रिया, इनाम साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ सामीन, मेरी जानिब से जो नज़रिया हो उस नज़रिया में हम ये देख सकते हैं कि अमन का गहवारा ज़िंदगी में हमेशा से देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है। तालीम और एजुकेशन एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, जिसके बगैर हमारे मुआशरे को यकीनी तौर पे इन तमाम बारीकियों से निकाल कर एक खूबसूरती की जानिब ढकेलने का जो एक सिलसिला होता है वो एजुकेशन किसी हद तक पूरा करती है। एजुकेशन देने के बाद आपको किसी भी इंसान का हाथ पकड़ के उसे कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एजुकेशन अपना किरदार बहुत अच्छा और मौसर तरीक़े से अदा करती है, जिसे पाकर, सोच कर, समझ कर हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स के दायरे में शामिल शुमार कर सकते हैं। आपको छोड़े देता हूँ एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ, ट्रैक के साथ। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ चिल्तन FM 88 से आपसे चाहेगा इजाज़त, और जाते जाते आपको बताऊं कि ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे हार्ट बलूचिस्तान और NED के मुश्तरका इश्तराक को लेकर एक एफ़र्ट, एक कोशिश, अमन व सलामती का गहवारा कोयटा शहर के हवाले से राब्ता प्रोग्राम में आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ चाहेगा आपसे इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह के हवाले। हर्फ जुड़े हर्फ से बन जाए अल्फाज, अलिफ से करना होगा पढ़ने का आगाज। बंद किताबें खोल दो, गुर की बातें बोल दो, रोशन कर दे जो सोच को, ऐसी शम्मा को जलाओ, जो सीखा है सबको सिखाओ। आओ पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, आओ पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ऐसी शम्मा को जलाओ, जो सीखा है वो सबको सिखाओ। जोश